పార్లమెంటుపై ఉగ్రదాడి జరిగి 22 ఏళ్లు పూర్తయిన రోజే మరోసారి లోక్సభలో భద్రత లోపించింది. లోక్సభలో 0R జరుగుతున్న సమయంలో ఇద్దరు ఆగంతకులు సభలో గందరగోళం సృష్టించారు. ఓ వ్యక్తి పబ్లిక్ గ్యాలరీ నుంచి లోక్సభలోకి దూకగా మరో వ్యక్తి గ్యాలరీ నుంచి ఒక రకమైన పొగను వదిలాడు. దీంతో ఎంపీలు భయాందోళనకు గురయ్యారు. లోక్సభలోకి దూకిన వ్యక్తి ఎంపీలు కూర్చునే టేబుళ్లపైకి ఎక్కి నల్ల చట్టాలను బంద్ చేయాలి అని నినాదాలు చేసినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనతో అప్రమత్తమైన ఎంపీలు వారిని చుట్టుముట్టి పట్టుకున్నారు. తర్వాత భద్రతా సిబ్బందికి అప్పగించారు. ఈ ఘటనతో వెంటనే స్పీకర్ సభను వాయిదా వేశారు. 0Rలో బీజేపీ ఎంపీ ఖగేన్ ముర్ము మాట్లాడుతున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. మరోవైపు అదే సమయంలో పార్లమెంటు భవనం బయట ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా ఆందోళన చేశారు. పసుపు, ఎరుపు రంగుల స్మోక్ బాంబును వదిలారు. దీంతో వారిని భద్రతా సిబ్బంది వెంటనే అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అదుపులోకి తీసుకున్న ఇద్దరిలో ఒక మహిళ కూడా ఉన్నారని ఢిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు. వారిని పార్లమెంట్ స్ట్రీట్ పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించామన్నారు. ఇక ఈ ఘటనపై పలువురు ఎంపీలు స్పందించారు. ఇద్దరు వ్యక్తులు గ్యాలరీ నుంచి వచ్చి పసుపు రంగు గ్యాస్ ను వదిలారని చెప్పారు. తామే స్వయంగా పట్టుకొని పోలీసులకు అప్పచెప్పామన్నారు. ఈ ఘటనతో కొత్త పార్లమెంటు భవనంలో భద్రతపై సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయని కాంగ్రెస్ ఎంపీ గౌరవ్ గొగోయ్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. సరిగ్గా 22 ఏళ్ల క్రితం ఇదే రోజున పార్లమెంటుపై ఉగ్రదాడి జరిగింది. 2001 డిసెంబర్ 13న లష్కర్-ఏ-తోయిబా, జైషే మహమ్మద్ ముఠాలకు చెందిన ఉగ్రవాదులు పార్లమెంటు ప్రాంగణంలోకి చొచ్చుకొచ్చి కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనతో దేశం ఉలిక్కిపడింది. ఈ దాడిలో 9 మంది అమరులయ్యారు. बिल्कुल सर, जब वो ऊपर से कूदे हैं तो हम आगे बैठे हुए थे. 0 आवर का लास्ट टाइम था तो थोड़ा हल्ला गुल्ला ऊपर से आया तो हमने ध्यान दिया. एक आदमी पहले कूद गया, एक दूसरा भी कूद रहा था. तो जो पहले कूद गया वो ऊपर से स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था और वो हल्ला गुल्ला कर रहा था. वो उसने जूता उतारना शुरू किया. जूते में कोई चीज़ थी तो जब उसने शुरू किया उसको वो पकड़ा गया. बेनीवाल थे, उन्होंने उनके जब पास पहुंचा उन्होंने पकड़ लिया. तो फिर मेरे को था कि एक दूसरा भी है पीछे. जब हम वहाँ तक पहुंचे तो उसने वो बम टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का बहुत धुआं था. ये बिल्कुल वही लगा है. उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको शीन के बाहर तक फेंकने शुरू किया ताकि वो एक पता नहीं लग रहा था क्या है. तो लेकिन सबकी सुरक्षा का मामला था तो फिर उतने देर को सब लोग आ गए और उन्होंने पकड़ा. अब इनके सिक्योरिटी के दायरे में. स्मेल कैसी है आपको लग रहा हो? मैं ले ही नहीं रहा स्मेल. मैं तो धोने जा रहा था लेकिन स्पीकर साहब ने बोला अभी नहीं धोने का. तो फिर मैं तो भी इससे बड़ा सिक्योरिटी चूक क्या नहीं है. बहुत बड़ा सिक्योरिटी चूक है क्योंकि जब से ये नया पार्लियामेंट बना है इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है. आने जाने का रास्ता एक ही है. कोई भी पार्लियामेंट में जा रहा है, कैंटीन में सब इकट्ठे बैठ रहे हैं. वो थोड़ा सा सेपरेट चाहिए. पुराना पार्लियामेंट था, ये सब चीज़ें अलग अलग थी. तो वहाँ तक कोई पहुँचने को 10 बार सोचता था. लेकिन ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई है. तानाशाही बंद करो कोई ऐसे नारे लगा रहे थे लेकिन बहुत ध्यान नारों की तरफ हमारा गया ही नहीं. हम तो बचाव के चक्कर में भागे के किसी तरीके से इनको पकड़ लिया जाए. మరోవైపు పార్లమెంటు ఘటనలో మొత్తం 4గురిని అరెస్టు చేసింది భద్రతా సిబ్బంది. హర్యానా, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక చెందిన వారిగా గుర్తించారు. హర్యానాకు చెందిన నీలం, మహారాష్ట్రకు చెందిన అమోల్ షిండే, కర్ణాటకకు చెందిన సాగర్ శర్మ, దేవరాజ్ల పేర్లు తెలిపారు అధికారులు. హర్యానాలోని హిస్సార్, మహారాష్ట్రలోని లాతూర్, కర్ణాటకలోని మైసూర్ ఏరియాలకు చెందిన వారిగా గుర్తించారు. महाराष्ट्र में और केंद्र में दोनों में तब इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोगों को सैकड़ों लोगों की जान गई. विदेश से टेररिस्ट आए, 4 दिन तक मुंबई हॉस्टेज था लेकिन कभी पॉलिटिसाइज नहीं किया. विपक्ष में हम बैठे थे तभी उल्टे मुंबई अगले दिन, ये शाम को हुआ था, रात को अगले दिन ही हम काम पे लग गए और एक संदेशा दिया दुनिया को कि भारत में वो ताकत है और क्षमता है कि हम किसी भी प्रकार के हमले से डरते नहीं है. किसी भी प्रकार के घटना से हमारे ऊपर आंच नहीं आएगी. ये देश एक है. विपक्ष ने एक जिम्मेदारी का स्टैंड लिया था. बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे तो क्लियरली दिखता है कि ये एंटी ट्राइबल माइंडसेट दर्शाता है कि ट्राइबल का एक यूनिवर्सिटी का अच्छा बिल को हम समर्थन ना देना पड़े, हाउस में बैठ के वोट ना देना पड़े, हाउस में बैठ के सरकार के काम को समर्थन नहीं देने का एक एक्सक्यूज बना के, जबकि हाउस स्मूथली चल रहा था, तब जाके वॉकआउट करना एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण.
మరోవైపు పార్లమెంటు ఘటనలో మొత్తం 4గురిని అరెస్టు చేసింది భద్రతా సిబ్బంది. హర్యానా, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకకు చెందిన వారిగా గుర్తించారు. హర్యానాకు చెందిన నీలం, మహారాష్ట్రకు చెందిన అమోల్ షిండే, కర్ణాటకకు చెందిన సాగర్ శర్మ, దేవరాజుల పేర్లు అధికారులు తెలిపారు. హర్యానాలోని హిస్సార్, మహారాష్ట్రలోని లాతూర్, కర్ణాటకలోని మైసూర్ ఏరియాలకు చెందిన వారిగా గుర్తించారు. పార్లమెంట్ ఘటనకు సంబంధించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ షరీఫ్ అందిస్తారు. షరీఫ్, లోక్సభలో స్మోక్ బాంబ్కు సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఏంటి? ప్రస్తుతానికైతే పార్లమెంట్ స్ట్రీట్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి సమాచారం బయటకి అంటే మీడియాకి రివీల్ చేయడం జరిగింది. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, హర్యానాకు చెందినటువంటి రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులుగా ప్రస్తుతానికైతే గుర్తించారు. 4 వ్యక్తుల్ని, ఇద్దరిని లోపల సభ లోపల, ఆ తర్వాత ఇద్దరిని ఆ పార్లమెంట్ ప్రాంగణం లోపల అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు కూడా పోలీసులు సమాచారం ఇవ్వడం జరిగింది. 4లో ఒక మహిళగా ప్రస్తుతానికైతే పోలీసులు చెప్తున్నారు. వాళ్ళ పేర్లను కూడా మీడియాకు రివీల్ చేయడం జరిగింది. హర్యానాకు చెందిన నీలం, ఈమె మహిళ, మహారాష్ట్రకు చెందిన అమోల్ షిండే, కర్ణాటకకు చెందిన సాగర్ శర్మ, దేవరాజ్, వీళ్ళు ఈ ప్రాంతాలకు చెందిన వాళ్ళు. తర్వాత వాళ్ళ వాస్తవ్యులు అంటే వాళ్ళ ఎగ్జాక్ట్గా నేటివ్ ప్లేసెస్ని కూడా పోలీసులు చెప్పారు. హర్యానాలోని హిస్సార్, మహారాష్ట్రలోని లాతూర్, కర్ణాటకలోని మైసూర్, ఈ ప్రాంతాలకు చెందినట్టుగానైతే ప్రస్తుతానికైతే ఇనిషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని పోలీసులు బయటకి బ్రేక్ చేయడం జరిగింది. అయితే వాళ్ళు ఏ కారణం వల్ల రావడం జరిగింది అనేటువంటి విషయాలపైన మాత్రం ఇంకా క్లారిటీ లేదు. అధికారికంగా ఆ ప్రకటన రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ తర్వాత పార్లమెంట్ నుంచి కూడా అధికారిక ప్రకటన రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ప్రస్తుతానికైతే ఎంపీలంతా కూడా సురక్షితంగా ఉన్నారనేటువంటి విషయాన్ని ఢిల్లీ డీసీపీ ఆల్రెడీ మీడియాతో రివీల్ చేయడం జరిగింది. అది ఎలాంటి కెమికల్ రియాక్షన్ వల్ల ఏర్పడ్డటువంటి పొగ కాదు, కేవలం క్రాకర్స్లో వాడేటువంటి అంటే దివాళీ రోజులు అంటే సెలబ్రేషన్స్ చేసేటువంటి సమయంలో వాడేటువంటి కేవలం స్మోక్ బాంబ్ అది. ఆ స్మోక్ బాంబ్ తీసుకురావడం జరిగింది. దానివల్ల పెద్దగా ప్రాణాంతకం ఏమీ కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అందరూ ఎంపీలంతా కూడా సురక్షితంగా ఉన్నారు. ప్రజాప్రతినిధుల ఇండ్లలో 144 సెక్షన్ అంటే సమీపంలో 141 సెక్షన్ అమల్లో ఉంటుందనేటువంటి విషయం చెప్పారు. పీఎం నివాసం పరిసరాల్లో కూడా 144 సెక్షన్ అమల్లో ఉంది. 4 కంటే అంటే 5 కంటే ఎవరు కూడా గుమ్మిగూడొద్దు అనేటువంటి విషయం చెప్పారు. సభలు, సమావేశాలు ఏవి కూడా నిర్వహించొద్దు, గ్యాదరింగ్ అనేది అస్సలే ఉండకూడదు అనేటువంటి విషయం చెప్పారు. ఢిల్లీ అంతటా ఇటు సెంట్రల్ ఢిల్లీ అంతా కూడా ఇదే పరిపాలనా విభాగం ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి చెక్ పోస్ట్ అంతా కూడా జల్లెడబడుతున్నారు. ఈ 4 మాత్రమే రావడం జరిగిందా, లేదంటే ఇంకా ఎవరైనా రావడం జరిగిందా అనేటువంటి విషయాలపైన మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో ఆరాధిస్తున్నారు.